سفاکیت کی انتہا، مختلف شہروں میں فائرنگ کے واقعات میں 5 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا، انسانیت دم توڑ گئی۔ جیکب آباد میں درندہ صفت بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ سندھ کے شہر کوٹ ڈی جی کے نواحی گاؤں میں معمولی رنجش ایک خاتون کی جان لے گئی۔ ادھر کنکوٹ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ کوٹ ڈی جی میں ایک صحافی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وزیر آباد میں نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مسلسل بڑھا کر عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ نئی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پہلے ہی مہنگائی میں پسی عوام پر اور مہنگائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ غریب تو غریب، سفید پوش طبقہ بھی پریشان، 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ مزدور کی مزدوری کم، اخراجات بہت زیادہ، عوام جائے تو جائے کہاں؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، بہت مہنگا ہو گیا۔ اگے بہت مہنگائی ہے، لیکن آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھیو مہنگا، بساں دے کرائے، مکانہ دے کرائے، ہر چیز دے کرائے بڑھ گئے، بہت مجبور لوگ ہو گئے۔ حکومت وقت ہوش کے ناخن لے، اشیاء خوردو اور نوش کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کرے۔ کیمرہ ٹیم راشد انجرا اور فیض کچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف بانو۔ حکومت نے مہنگائی اور غربت کی چکی میں پیسے عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ عرفان مقبول کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ موجودہ دور حکومت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 85 پیسے اضافے سے نئی قیمت 248 روپے 74 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل 13 روپے 23 پیسے کے اضافے سے 276 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ پتا ہے کہ مہنگائی دن پہ دن جڑی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ غریب بندے واسطے پیٹرول پوانا جڑا وہ بہت مشکل ہو گیا ہے، جس سے کہ حکومت نے 250 روپیہ لیٹر پیٹرول کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آئے روز ہونے والے اضافے نے غریب کی کمر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور حکومت غریب عوام کے لیے بدترین دور ثابت ہو رہا ہے۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ حکومت کی جانب سے ایک ماہ میں 4تھی مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مظفر گڑھ کی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ سمیع اللہ کی رپورٹ۔ حکومت نے رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مظفر گڑھ کی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول میں 14 روپے 90 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے اضافہ کر دیا، جس سے مہنگائی کا مزید طوفان دیکھنے میں آئے گا۔ اے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری تنگ آ چکے۔ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، پہلے کیا کم مہنگائی تھی، یہ 249 روپے کا لیٹر پیٹرول کر دیا۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنا 2 وقت کی روٹی کھانے سے جو ہے محتاج ہیں، بچوں کہاں سے روزی کریں، چوری کریں، ڈاکہ ماریں۔ مظفر گڑھ کے شہریوں نے حکومت وفد سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فوراً واپس لیا جائے تاکہ غریب مزدور کا بھی 2 وقت کا چولہا چل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے ناصر علی۔ بوانا مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم پھٹ گیا۔ حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی پر پیٹرول کا چھڑکاؤ کر دیا۔ پیٹرول 14 روپے 85 پیسے مہنگا، نئی قیمت 248 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ڈیزل 13 روپے 23 پیسے اضافے سے 276 روپے 56 پیسے۔ مٹی کا تیل 18 روپے 83 پیسے مہنگا، نئی قیمت 230 روپے 26 پیسے مقرر۔ جی 4 واری پیٹرول جی ود گیا ہے جی، تے ہر شب مہنگی ہوندی جاندی ہے جی، تے ساڈے جی 500-700 دیہڑی ہے جی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جی۔ شہریوں نے حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر علی کارر، سچ ٹی وی، بوانا۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی میں اضافے نے شہریوں کو زمانہ قدیم میں دھکیل دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور حسین۔ مردان میں 2 دہائی بعد سڑکوں پر تانگا دوبارہ دوڑتا نظر آنے لگا۔ مردان کے علاقے معیار کے رہائشی 40 سالہ اسد کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں حالیہ بے تحاشا اضافے نے ہمیں تانگا چلانے پر مجبور کیا۔ بس بس تیل مل گراندی پیٹرول اور مہنگائی دا اور گزارا نہیں کی 55 کے 10 پٹانگم سے کب 11-20 وغیرہ منگو جزائرہ دیکھیں ہو گزارا کی گی۔ چنچی اور رکشوں کی کرائیوں میں اضافے سے پریشان لوگ بھی تانگے کی سواری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، تو یہ ویسے ایک ثقافت بھی ہے پشتون قوم کی۔ اگر لوگ دوبارہ یہ چیز پر آ جائے تو ان لوگوں کی محنت مزدوری کا کام بھی ہو جائے گا اور
ये एक आसान सी सवारी भी है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो ये कहना बेजान न होगा कि आने वाले दिनों में पुराने वक्तों की ये सवारी बड़ी तादाद में सड़कों पर दोबारा रवा दवा नजर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए कोटली के अवाम बेहाल हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शम्स मलिक। कोटली आजाद कश्मीर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया। मौजूदा पेट्रोल की कीमत 248 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसको देखते हुए अंजुमन ताजरान सदर का कहना था, आज कई दिनों से बिजली का नाम और निशान नहीं है कोटली में, और आज लोगों ने अपने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया और फिर हमारी तमिया के साथ रब्ता हुआ और हमने कहा जी पहले हम टेबल पर बात कर लेते हैं, अगर हमारी बात ना मानेगी तो उसके बाद फिर हम एहतजाज करेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन सदीर बिन अजीम के साथ शम्स मलिक, सच न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की महंगाई की दलदल में धंसे अवाम पर एक और बोझ आन पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। महंगाई की दलदल में धंसी आवाम पर एक और बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने होश उड़ा दिए। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई के सताए आवाम को अब के दौर में भी रिलीफ न मिल सका। मुख्तलिफ अशियाए जरूरिया और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें पहले ही आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जिसपे मुख्तलिफ हलकों ने हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आजम से अवाम उन्नास की फलाह तरक्की के मनसूबे शुरू करने के साथ हालिया महंगाई की बेलगाम लहर पर फौरी काबू पाकर आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांडलेवाला। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सगीर। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। गरीब आदमी दो वक्त की रोटी खाने से भी मजबूर हो गया है। आटा, दाल, चावल खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। एक कार्ड लेके एक आदमी 6 घंटे खड़ा रहे और वो मजदूर आदमी उसकी जगह कौन मजदूरी करेगा? उसके बच्चे भूखे मार रहे हैं। 1 किलो घी मिलता है और 1 किलो चीनी मिलती है, पूरी दिन वहाँ खड़ा होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर भी एशिया खुर्दनोश दस्तयाब नहीं है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी भी 2 वक्त का खाना खा सके। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर, आजाद कश्मीर। उस्ता मोहम्मद के शहरियों का मसनूई किल्लत आब के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज जारी रहा। उस्ता मोहम्मद में पानी की शदीद किल्लत के बायस शहरियों का चौथे रोज भी एहतजाज जारी रहा। मीर असलम खान उमरानी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जना रोड से होती हुई यूबीएल चौक पर पहुंची, जहां मुकर्रिर ने खिताब करते हुए मसनूई किल्लत आब पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। पानी के लिए तरस रहे हैं। 3 माह से हमें पानी पूरे शहर को नहीं सप्लाई हुआ है। काइंडली खुदारा हमें पानी दिया जाए, हम आपके एहसान मंद रहेंगे। मुजाहिरीन ने पानी की तरसील शेड्यूल के मुताबिक शुरू करने का मुतालबा किया। दरियासना मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जाएगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ जाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। सिंध के शहर सिटारजा के रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सिटारजा रेलवे स्टेशन पर शदीद गर्मी में मुसाफिरों के लिए न तो पानी की सहूलत मौजूद है, न ही बैठने का कोई इंतजाम है। डोडियाल में नादरा के ऑफिस की तामीर की मंजूरी तो हुई, लेकिन कयाम अमल में ना आ सका। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अली। डोडियाल 2013 में उस वक्त के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के दौरे हुकूमत में नादरा के ऑफिस की मंजूरी दी गई, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका और डोडियाल में मंजूर होने वाला नादरा का ऑफिस फाइलों में दब कर रह गया। नादरा के इस ऑफिस की मंजूरी में जहां मरकज डोडियाल की तमाम यूनियन काउंसिल को शामिल किया गया, वहीं पर तहसील गुजर खान की भी चंद यूनियन काउंसिल को शामिल किया गया। 2013 से यहाँ पे नादरा ऑफिस की मंजूरी हुई थी, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ऐसे मुश्किल हालात में लोगों को चकवाल जाना पड़ता है, पिंडी जाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में ये आम गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। लिहाजा हुकाम बाला इस पर नोटिस लें और मेहरबानी करके यहाँ पे नादरा का ऑफिस जो है उसको ओपन कर दें। डोडियाल के शहरी जिनको बाहरी किरायों की अदायगी के बाद शनाख्ती कार्ड और फॉर्म बे के बनवाने के लिए चकवाल या रावलपिंडी जाना पड़ता है, ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि डोडियाल में मंजूर किए गए नादरा के ऑफिस का क्याम अमल में लाया जाए, ताकि बुजुर्ग और माजूर शहरी जहाँ इस सहूलत से मुस्तफीद हों, वहीं पर सफरी मुश्किलात में भी कमी हो। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज, डोडियाल।
कोलू के इलाके तंबू में तेज हवाओं और मुसलधार बारिशों के बायस आसमानी बिजली गिरने के वाकयात 2 जाने ले गए। बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। उच्च शरीफ के कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी और मेन गेट न होने से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे ताहिर तहीम। उच्च शरीफ बस्ती सादात उच्च मुगलका कदीमी कब्रिस्तान मौजूद है, जिसकी 4 दीवारी न होने से कब्रों की बेहरमती होने लगी। बस्ती सादात उच्च मुगलका कब्रिस्तान कचरा कुंडी में बदल गया। कब्रिस्तान में देखभाल न होने से कब्रिस्तान घास का मंजर पेश करने लगा। कब्रिस्तान का मेन गेट न होने पर सारा दिन जानवर घास खाने पहुँच जाते हैं और कब्रिस्तान निशानियों की अमाजगाह बन गई, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला। इत्थां के जरा कब्रिस्तान है बस्ती सादात का, ये इंतहाई इन बेहरमती थी कि ये 4 दीवारी ना होने की वजह को सारी कब्रिस्तान दी बहुत ज्यादा पामाली थी नहीं पई। कब्रिस्तान की 4 दीवारी समेत मेन गेट न होने से दिन हो या रात की तारीकी में जानवर कब्रों की बेहरमती करने लगे। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी समेत मेन गेट लगाया जाए ताकि कब्रिस्तान की बेहरमती न हो सके। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद तैर, साच न्यूज और शरीफ। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर अबू बकर यूनुस। हाफिजाबाद बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वापटा की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला 24 घंटे में 18 से 20 घंटे अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से बिजली से मुंसलिक तमाम कारोबार तकरीबन बंद होकर रह चुके हैं। कारोबार बंद होने की वजह से कारीगर और मजदूर तबका शदीद परेशान और फाका कशी पर मजबूर हो गया है। शदीद लोड शेडिंग की वजह से अवाम हुकूमत वक्त से भी नाला नजर आती है। मजदूर बंदे हैं, किन्नी देर असी बर्दाश्त करिए। 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀਏ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਘਿਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ कितने चली गई है। डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर का मजीद कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि लोड शेडिंग पर फिलफौर काबू पाकर इसे खत्म किया जाए ताकि मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबू बकर यूनुस, सच न्यूज हाफिजाबाद। लिया शहर समेत मुजाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। हुकूमती तमाम दावों और काबशों के बावजूद लोड शेडिंग में कमी की बजाय इजाफा दिखाई देता है। इस वक्त लिया के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा, जिससे कारोबार जिंदगी ठप हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ लिया समेत मुजाफाती इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी, शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग है और देहातों में 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग है। यकीन करें कारोबार डिस्टर्ब हुए खड़े हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती, रात को 9 बजे शॉप्स बंद करवा देते हैं। ना कारोबार है ना कुछ है। आवाम महंगाई का कैसे मुकाबला कर पाएंगे। लोड शेडिंग के सबब कारोबार जिंदगी ठप हो जाने से शहरियों के लिए महंगाई का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए मवेशी चोर गैंग धर लिया। मियां चन्नू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चोरी की बिजली के कनेक्शन क्यों काटे? हैदराबाद में मुश्तिल अफराद ने एसको के दफ्तर पर हमला कर दिया। थाना बी सेक्शन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इंजीर का फल न सिर्फ जायके और ग़िज़ाइयत में भरपूर बल्कि दिल के अमराज के लिए भी मुफीद है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल के सियाती मकाम कलरकहार के इलाके नूरपुर सेती में अमीर फार्म पर सजा दूसरा सालाना अंजीर मेला, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से सियाहों ने इस मेले में शिरकत की। इन स्टॉलों पर अंजीर से बने मुख्तलिफ अशिया भी रखी गई थी। मेन मकसद इसका ये था कि फार्मर की जो प्रोडक्ट्स है या उसका जो फ्रूट है उसको प्रमोट करना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफी हद तक कामयाब हो चुके। हमारा दूसरा सालाना इंजीर फेस्टिवल आज अमीर फार्म्स पे जारी है। इसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें इंजीर, फ्रेश इंजीर भी अवेलेबल है। उसके अलावा इंजीर के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जैम है, सिरप है और दीगर जो अंजीर से बनी हुई अशिया हैं वो मौजूद है। अंजीर का फल न सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि ये दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। अंजीर मेले के इनेकाद का मकसद ज़राअत को फरोग देना और किसानों को इस बारे में आगाह करना था। जिला गिजर के इलाके बदस्वात अशकुमन में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेला बह निकला।
قبضہ مافیا کی شامت آ گئی. عارف والا میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کی 1 کنال زائد اراضی واگزار کروا لی گئی. رحیم یار خان کے شہریوں کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے سستے آٹے کے پوائنٹس بنا دیے ہیں. حسن رحمانی کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب عوامی سہولت پیکج کے تحت رحیم یار خان میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 160 روپے کمی کے ساتھ 490 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 320 روپے کی کمی کے ساتھ 980 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. عوام کو 980 روپے میں 20 کلو اور 490 روپے میں 10 کلو آٹا دے رہے ہیں، جس سے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے. سستے آٹے کی شفاف فراہمی پر عوام میں خوشی کی لہر ہے اور موجودہ حکومت کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے. عوام کہتی ہے کہ حکومت باقی اشیاء پر بھی ریلیف دے تو عام آدمی کی مشکلات میں کمی آئے گی. ٹوبہ ٹیکسنگ میں بیرون ملک سے آئے خاندان نے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں میں عید گفٹ تقسیم کی ہے. رپورٹ کریں گے سلطان سدھو. ٹوبہ ٹیکسنگ محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ادارے اولڈ ایج ہوم میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رائے عبدالشکور، انچارج اولڈ ایج ہوم عبد المطلب، سماجی ورکر محمد عارف، سلطان محمود، عمران یوسف اور بیرون ملک سے آئے ہوئے مہمانوں نے شرکت کی. بیرون ملک سے آئے ہوئے بچوں نے اولڈ ایج ہوم میں 22 سے زائد بزرگوں کو نئے کپڑوں کا تحفہ دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا. آج ایک فیملی امریکہ سے آئی ہے اسپیشلی تو، اور انہوں نے اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں میں تحائف تقسیم کیے، گفٹ دیا ہے اور ان کو ریکریشن کا سامان دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دارالمان میں بھی آئے ہیں، وہاں پہ جو ہماری خواتین تھی ان کو بھی انہوں نے گفٹ بھی دیے ہیں اور کھانے پینے کے جو بچے تھے ہمارے ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیے ہیں. ہم عید گفٹ دے کے آئے ہیں کیونکہ یہ ہم اپنے ایلڈرز کو ہمارے گرینڈ فادرز کی جگہ سمجھتے ہیں. بیرون ملک سے آئی فیملی نے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں کے لیے مزید مراد دینے کا اعلان کیا اور دارالمان میں مقیم خواتین اور بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے. اس موقع پر ان کے ہمراہ انچارج دارالمان میڈم منیبہ بھی موجود تھیں. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.